Sir, good afternoon. West Bengal Registration and Stamp Revenue Service Association এর ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত স্যার। স্যার আপনি বহু আগে আমাদের I was associated with your department. Yes sir. From 1980 to 1983. Sir. 1980. I was actually requested, and I also acceded to that, the request of Justice, Minister Halim, Hashimoddin Halim, and Mohammad Habibullah, and these persons, they requested me to come to take some innovative and reformative measures in the department and how I can change this department. So I acceded to the request and I joined the department, and I was there for about 3 years. It was a very happy time for me. It was a very happy time for me, and in fact I introduced different changes, including the correction of change of Registration Act, taking different steps, correct measures, including the power of the state, the Bengal government, to introduce legislation so that they can issue directions to the registration department that they can register only those, because the Registration Act is very liberal. If you have got any complaint against the registration department, any registering officers, you go to the court of law. The register is bound under the Registration Act is very liberal. The Registration Act is very liberal, that he is to register a document, a deed presented before him, and he cannot question it. If anybody is to question it, he will go to the court of law and settle it, excepting in the case of those registering any building or land for immoral purpose. So I changed that. With the help of this central government, I introduced these changes, that the power of the state government should be there. It can issue directions in the particular cases, say in the case of transfer of enemy property or any other matters, work of property matters or other matters, where the state government can issue directions to the registering officer that they will question it, they can only register those documents which will come under the notifications, otherwise not. Say for transfer of work of property and other properties, enemy property, mining lease, different lease from other states, this is coming, because Calcutta, Mumbai and Madras, these three places, register of assurance, they have immense power. So the power in that sense was wrongly used. It was misused by those registering persons. So the state government could, as a matter of fact, state government took the help of this amended registration by introducing, in the case of land transfers in Salt Lake area, that you cannot transfer lands without permission from the department. So these are the ways on which, I also introduced changes in the appointment system of the change appointment system, right. And also introducing lawyers. Introduction of the lawyers in the through PSC, and at the same time, introduction of machinery, copying and copying. Xerox, that is an important, very important thing. And microfilming of the records, of the old records. This and that, which the government didn't like. They didn't try to introduce the use of machinery and other things. I said that without this you cannot preserve the records. These are the different ways which. So I also asked the then
Finance Minister, Ashok Mitra, the revenue officers, this is revenue fetching department. So the registering officers should be given special pay as an incentive. So, and he did it, exceeded. That's the only department where every officer was given speech. I don't know whether it is still there. No, it is still not. It is not there right now. It is not there. So it was withdrawn. It's an incentive to them so that they will work freely and with courage. So this is the thing. I was the best of it. I had the best of it. I got the cooperation. Not only that, IG registration was made as a judge to hold the elections in Calcutta as what do they say the exact language, returning officers of Calcutta. I also had that, and the registering officers helped me a lot at all that time. So I was glad to be associated with these officers who are very really sincere, devoted, and courageous too at the same time. I wish all success to this association 100 years registration officers. And I also, there's a number of ways to alleviate their troubles and duties, posting of officers so that they can really manage the different offices smoothly and in a proper way. Thank you very much. I wish you the best. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। স্যার একটা জিনিস স্যার একটু জিজ্ঞেস করে নিই, মানে এই আইন রিলেটেডই স্যার আপনাকে যখন পেয়েছি কাছে, সেটা হচ্ছে স্যার এই আমরা যখন রেজিস্ট্রি করি তখন অনেক সময় কিছু ফলস লোক চলে আসে, অমুক লোক ক্লেম করে যার নামে জমি সে এলো না, তার সে অন্য কেউ সেজে ফলস ইম্পারসনেশন, যেটা না ইন কেস অফ আইডেন্টিফিকেশন, রং আইডেন্টিফিকেশন, রাইট, I mean exact impersonation. This impersonation you can definitely you can question it. না এবার ধরুন যদি বাই চান্স আমরা বুঝতে না পারলাম রেজিস্ট্রি হয়ে গেল ডকুমেন্টটা, সেখানে কি রেজিস্ট্রার পার্সোনালি লায়াবল হয়ে যাবে? No, it should not be. It should not. Because identifier is there, a third party is there. Correct. সুতরাং আমরা লায়াবল হই না, না? You should not. তাহলে সেখানে কি কোর্টে যেতে হবে সরাসরি? Then go to the court of law. এবং সেখানে আইডেন্টিফায়ার তো লায়াবল হওয়া উচিত স্যার। Sure. He should be. He is the first president. বিকজ আমরা তো চিনতে পারবো না এত লোকের মধ্যে কে কোনটা, আমরা তো কার্ড দেখে করছি। Correct. Very correct. তো এরকম যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে সরাসরি কোর্টে যেতে হবে ডাইরেক্ট। একদম। As in the case of that any document presented before you, you are not to question what sort of land it is, what accepting is agricultural and urban, this and that. But now you can see, you can ask for proper identification of the land itself, in the sense whether it is urban, whether it is whose land, you can question that. আর যদি স্যার এখন যেটা মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছি আমরা, পুলিশের কাছে কেউ যদি এফআইআর করে তখন রেজিস্ট্রারদের পার্সোনালি লায়াবল করে ফেলছেন। No, it should not. That should not be the problem. Identifier should be there. Unless you can show that the registry is also involved in complicity. Unless you can show. So, not altogether free. Complicity is there. You must have to prove it. সেক্ষেত্রে ওনাদেরই শো করতে হবে যে ইনি যুক্ত আছেন, তাই না? Because accusation is not, it cannot, mere suspicion cannot be take the place of proof. এটা রেজিস্ট্রারের তো রেসপন্সিবিলিটি নয় প্রুফ করা যে আমি কিছু করিনি, এটা তো ওনার প্রুফ করার কথা যে রেজিস্ট্রার ইজ ইনভলভড। Exactly. It's for the person who is accusing. Yes. থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। খুব গ্ল্যাড টু মিট ইউ স্যার, খুব ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে। No, I'm sorry. Because I was there and associated with you. I love to. At the age of 95 years আপনি যে এত মানে বললেন, আমাদের এতক্ষণ কথা বললেন, তার জন্য রিয়েলি উই আর ভেরি থ্যাঙ্কফুল টু ইউ স্যার। আমি যাই বিভিন্ন জায়গাতে যাচ্ছি উইথ অনলি ওয়ান আইডিয়া। আমরা চাচ্ছি, আমরা চেয়েছিলাম, উই ওয়ান্টেড এ ক্লিন ইন্ডিয়া। আমি প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্বন্ধে লিখেছি যে আমরা চাচ্ছিলাম মুক্ত ভারত, সৎ মুক্ত অ্যাডভান্সিং ভারত, এই চাচ্ছিলাম। এবং বহু জায়গাতে আমি বলেছি এটা, এই জিনিস, এই জন্য রামকৃষ্ণ মিশন নেই। এটি একটা জিনিস হবে, এই যে জেনারেশন এটা বুঝছে না,
এমনকি আমার খুব খারাপ লাগলো, আমি পড়ি, বহু বই পড়ি সব দেশ বিদেশে। As the backbone is there to sustain you, to keep you straight, only a lump of flesh, শুধু মাংস দিয়ে রক্ত দিয়ে কি এক বডি থাকে? ব্যাকবোন থাকা দরকার, একটা জাতিরও ব্যাকবোন থাকা দরকার। কি সেই ব্যাকবোন? সেই ব্যাকবোন কীভাবে আসবে? মরালিটি, হাই মরাল। এই জন্য তাদের ভালো মানবে। হাই পোস্ট রিকোয়ার হাই ওয়েজেস টু, এটা বার্কের কথা, বার্ক তখন এতে পার্লামেন্টে বলছেন। হাই পোস্ট রিকোয়ার হাই মরালস রিকোয়ার হাই ওয়েজেস টু সাস্টেন ইট। ওর জন্য ওরা এই করেছিল। এই জন্য ওরা যখন ট্রায়াল অফ মানে ক্লাইভ অ্যান্ড ওয়ারেন হেস্টিংস হয়েছিল, এইসব বলেন বার্কের কোনো পড়বেন। এবং আমি দেশ বিদেশ ঘুরে এটা ওদেরও দেখেছি, ওদের এ সাস্টেন করছে এটাই জন্য। মানে আমি জাজেদের জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু ওখানেও নাই জাজেদের ব্ল্যাক অ্যান্ড আই স্যাট উইথ আমেরিকান জাজেস। আমাকে এসে বলছে, স্যার দেখুন আপনি বুঝলেন এখন এখানে ব্ল্যাক ভার্সেস হোয়াইট, মানে এই যদি হয় ট্রায়াল আমরা ব্ল্যাক রায় পাবো না। আমাকে এসে বলছেন আপনি কী করবো, আপনি চালিয়ে যান ব্ল্যাক জুরি। আমি জুরি সিস্টেমে যেন তুলে দিতে বলেছি। মরালিটি, হাই মরালিটি ছাড়া দেশ থাকবে না, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই হাই মরালিটি যদি মন্ত্রীরা না দেখায়, চিফ মিনিস্টার বা প্রাইম মিনিস্টার না দেখায়, তাহলে কে দেখাবে? হাই পোস্ট রিকোয়ার হাই মরালিটি। এই জন্যে আমার ভাই চাকরি করতে নরেন্দ্রপুরের ভালো ছাত্র, আমি অলওয়েজ সাস্টেন করে গেছি। এ ডিপার্টমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ফার্স্ট ক্লাস ইঞ্জিনিয়ার, বেঙ্গল এতে ছিল, এক্সপোর্ট ইন্সপেকশনে কাজ করতে পারলো না। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যাকগ্রাউন্ড, আর আমার বাবা, মানে বাবা এবং বিদ্যাসাগর, এই দুজনকে আমি শ্রদ্ধা করি। বিবেকানন্দ, এরাই আমাদের বাঁচিয়েছেন, বুঝতে পারছেন? পুজো করি এদের। কে দেবে আপনাকে এদের? সেই জন্যে এখানে আমার আজকে লিটারেচার পড়তে হয়, সাহিত্যিক প্রেসিডেন্ট কালাম আমাকে বই দিয়েছেন, প্রণব আমার সঙ্গে ছবি আছে, আপনার ওরাই দিয়েছে, প্রণব মুখার্জি এডিটে। প্রণব মুখার্জির বাবা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, বুঝলেন? প্রণব মুখার্জির বাবা আমাকে বলতেন, আমরা 14 বছর জেল খেটেছি, অনেক কথা, বহু ফ্রিডম ফাইটিং এবং এদের সঙ্গে আমি কথা হয়েছি। এবং অ্যাকচুয়ালি যাচ্ছিলাম আমি তো, এবং আমরা ধর্মে বিশ্বাস করতাম না, ভগবান টগবান মানতাম না, বুঝতে পারছেন? কিন্তু ভগবান জোর করে আমাকে নিয়ে এলেন, আমাকে IAS IPS হতে যাচ্ছিলাম আমি। আই ওয়াজ দ্য অনলি ক্যান্ডিডেট ফ্রম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি যিনি পোর্টের তখনকার দিনে বেস্ট সার্ভিস পেয়েছেন, বুঝতে পারছেন? মাত্র 20 বছর বয়স। সবাই বললেন প্রেসিডেন্সি কলেজে, বললেন এরকম সার্ভিস আর হবে না। পরে আমাকে বলেছেন যে তুমি আসনি, ভালো, ভগবান। আমি মিলিটারিতে সিলেক্টেড হয়েছিলাম, ডিফেন্স, এদিকে জুডিশিয়ারি আসবো না। আমার লাইফটাই ডিফারেন্ট করে দিয়েছেন গড। এখন আমি বিশ্বাস করি একমাত্র লোক ইন্ডিয়াতে বুঝেছেন, বহু পড়াশুনো করে হয়ে। আমি এটা বলেছি, আপনারা পড়বেন মার্কসিজমের সমস্ত রেভলিউশন বিট্রেড। আমরা মার্কসিস্ট হয়েছিলাম, মানে কী বলে, তখনকার দিনে বেস্ট রাইটার্স এবং এতে পড়ে। কিন্তু হ্যারল্ড লাস্কি এবং আদার্স, আমি খুব পড়াশোনা এখনও করি। এই যে দেখছি মোদির সম্বন্ধে আমার হচ্ছে, মোদি চাইনিজ এদের এগেনস্টে একমাত্র এতে রক্ষা করছে, এটা ঠিক। কিন্তু হলে কী হবে, নিজের নামে করেছে স্টেডিয়াম, স্টেডিয়াম করেছে, 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এই যে ইলেকশন কমিশন, মানে হচ্ছে এটাতে নিজে আরেকজন এতে দিয়েছে, মানে একে বাদ দিচ্ছে, কী বলে, চিফ জাস্টিসকে বাদ দিচ্ছে, বুঝলেন? এই যে বিলকিসের কেসে এদের ছেড়ে দিয়েছে, উচিত না। এগুলো আমি বলি প্রত্যেকটা আমাদের কাছে কোনো পার্টি নেই, এই হচ্ছে আমাদের জন্য। এই হচ্ছে তখনকার এই ব্রিটিশ সিস্টেম অফ এতে হাইকোর্টে, মানে ইউ আর ইন চার্জ অফ অ্যাডমিরালিটি, এটা রুপোর্ট না, এটা ব্রিটিশ সিস্টেম। এটা লাস্ট এই সিস্টেম এখন নাই। ক্যালকাটা হচ্ছে, আমি অ্যাজ জাজ আসছি, শেরিফ অফ ক্যালকাটা। আর এটা 100 বছর আগেকার ছবি, এটা তখন, এটা আমার বাবা লয়ার হচ্ছেন, তখনকার হাকিমের 100 বছর আগে। দেখুন তার সিভিল ড্রেসে এসে এখানে, এটা তমলুক, মানে মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট, বলুন, বুঝতে পারছেন? এই ছবিগুলো নাকি আমি আমার ছেলেকে বললাম যে তুমি বড় IAS হতে পারো, কিন্তু কাজ করতে পারবে না। ও আমার এই ছেলে, ও প্রেসিডেন্সি কলেজে লয়ার না, হ্যাঁ, অ্যাডভোকেট। আর ওর ছেলে, এটা তার চেম্বার,
এই হচ্ছে খুব ভালো পড়াশোনা, ইকোনমিক্স, পলিটিক্স, স্ট্যাটিস্টিক্স সব ব্যাপারে ভালো। আমি বললাম কোন লাইনে যাবে তুমি? ও চুজ করলো, ইজ এ গুড ডিবেটার এবং হাইকোর্টে এখন ভালো, মাত্র 25 বছর বয়স, কিন্তু ওর ডিবেটিং ক্যাপাসিটি অত্যন্ত। ও বললো আমি জয়েন ল। আমি বললাম জয়েন ল কিন্তু কখনো হাইকোর্ট জাজ হয়ে বা এ হবে না। ট্রাই টু সিভিল সোসাইটি, আমি প্রায়ই বলেছি, লিখিও আমি প্রায়ই, যে আমার ফোর্সেস, our defense forces are actually protecting us from external aggression, but who will protect the civil society? সিভিল সোসাইটিকে লয়ার ছাড়া পারবে না, এবং এই লয়ার থেকেই পরে জাজেস হয়। কিন্তু তুমি বারে তুমি জাজ হয়ে না, অলওয়েজ ট্রাই টু প্রোটেক্ট দ্য সোসাইটি।